नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा ट्रेन ने प्रथम देखार चतुर्थ भाग। पूर्व भाग आपण माने जदि शुणी नाहंती ताले निश्चय शुणु नाही जहाँ तुम पाखे अच्छी माने मु गर्वी चढ़ा गलारे कहला रिया। ठीक यही समय विक्रम आसी सेठी पहुँची गला। कौन सब चली एठी पचारा विक्रम। किछि नहीं प्रोजेक्ट पाई आदित्य को साहाय्य करने को कहली किंतु से साहाय्य करने को नाराज कहला रिया। नाराज नुहे विक्रम प्रथमे कहितिले मु किछि करिथांती मात्र रिया अन्य ग्रुप रे रहिले आउ तांको प्रोजेक्ट और आम प्रोजेक्ट संपूर्ण अलगा। एथिरे मु किपरि साहाय्य करिबी। ठीक अछि चाल रिया। ओके आदित्य। रिया को नहीं से दिन विक्रम चलीगला। तुम्हें किपरि ए सब जानिल? मुरुकी हसी पचारला अदिति। निरुपमा हसी कहला मु दूर रे लुचि रही सेमान कथा शुणुथुली बुझीगली बाघर भय फागकू। हसी कहला अदिति। भाई सह बाहाघर करने मौसा एथिपाई राजी हेउनथिले कि आदित्य भाई चरित्र भल नहीं। हाँ परे मु रिया और विक्रम रो फोटो देखैली। तुम फोटो देखई कहली आदित्य निज भौणी को गाड़ी रे नहीं जिबार देखी तुम्हें अन्य भावे बुझिल। तेबे एहा सुनिला परे मौसा परिवर्तन हेले। हाँ एबे बाबा मध्य बुझीगलेनी विक्रम रो असल उद्देश्य कहला निरुपमा। सेही दिन ही अदिति निरुपमार रेकर्ड करिथिबा वक्तव्य रजत और शेफाली देवी पाखक पठेदेला। ता परदिन संजीव निज चेम्बर रे बसी दुर्जन देइथिबा चार्जसीट देखुचंती। हठात जने कांस्टेबल आसी कहला सर इन्स्पेक्टर दुर्जन सिंह आसचंती तांकू पठेई दियो कहले संजीत। परे परे दुर्जन बाहर थाई पचाला मे आई कम इन सर। आशा इन्स्पेक्टर प्लीज हैव योर सीट कहले संजीत। नियंतु चार्जसीट तेबे मते गोटे दुईटा विषय क्लारिटी दरकार। सर केउ विषय जो डीएनए रिपोर्ट आपण आनिछंती ताहा एक घरोई लैब रु आम सरकारी लैब कौन हला? सर सरकारी लैब बहुत डेरी करुची। सो व्हाट एते जल्दी रा आवश्यकता नथिला। ए रिपोर्ट कोर्ट ग्रहण करियो बोली भाबुछंती काहे की करबनी सर। घरोई हेले मध्य ब्लूडर पाथ एंड लैब राज्यर एक प्रमुख लैब कहला दुर्जन। ठीक अछि। अच्छा जो छुरी रे हत्या होइतला ताहार फिंगरप्रिंट केवल आदित्यर थिला कि ना ता सहित आउ काहार मध्य थिला? फोरेंसिक रिपोर्ट किछि जणाई नाही। नाही सर केवल आदित्यर ही थिला। ओके आपण जाई परंती। दुर्जन चलीगला परे संजीत काहाकू फोन लगैले और आसीबाकू निर्देश देले। दुर्जन सिंह चली जिया परे संजीत फोन करी काहाकू आसीबाकू कहले। किछि समय परे सब इन्स्पेक्टर अरुण आसी कहले मे आई कम इन सर। आस अरुण तुम अपेक्षार अच्छी हाव योर सीट कहले संजीत। सर किछि काम थिला कि पचारे अरुण। अरुण मु बहुत अपसेट अच्छी मते कहीं लगुच आदित्य निर्दोष। चार्जसीट और कोर्ट प्रोसीडिंग देखी मु जहाँ जानी पारुछि केस रंग डायरेक्शन में जाउछि। एहा द्वारा पुलिस बदनाम हेबो तेणु आपण को डेपुटेशन ने एठाकू आनिछि आम तरफरु प्रकृत सत्य उन्मोचन करने। सर गोटे कथा कहबी। हाँ कुह अरुण। डॉक्टर संबित मिश्र को मु बहुत भल भाव जाने। बीजेडी रे से मोर टीचर थिले बहुत भल। तांको पुओ एमिति करिवो मोर विश्वास हो नहीं कहले अरुण। मोर मध्य सेही मत। जो डिफेन्स लॉयर आदित्यर केस लड़ुची भाबुची से आदित्य को भल भाव फसाइबाकू चेष्टा करुची। ए जाए बेल पाई चेष्टा मध्य करू नहीं। ए लोक उपर नजर रखिया पड़िबो। आ माध्यम रे आमे अपराधी संबंध रे तथ्य पाई परिबा। एणु आपण को केतोटी दायित्व देबी गोपन रे ताहा करिवे। ठीक अछि सर। जने निर्दोषी दंड पाऊ मु चाहू नहीं। ईश्वर निकट रे आमे दोषी हेबा। ठीक कहिच। 100 जन अपराधी फसीगले जेतिकी दुख लागिबनी जने निरपराधी दंड पाइले दुख लागिबो। आमे अपराधी होई जिबा। एहा कही अरुण को एक जो मुद लफाफा देई संजीत कहले एहा भितरे किछि डॉक्यूमेंट अछि ताहा सहित किछि इंस्ट्रक्शन अछि से अनुसार तुमे पैरेलल तदंत करिबो। मने रख एहा ऑफिशियल नुहे। जदि किछि संदेह हुए ताकू ऑफिशियल तदंत करबाकू निर्देश देबी कहले संजीत। ठीक अछि सर मने रख नेक्स्ट हियरिंग पूर्वरु आमे इनश्योर हेबाकू पड़िबो। हाँ आउ गोटे कथा होटेल मूनलाइट ऊपर नजर रखिया हेबो। मु जहाँ खबर पाइछि सेटारे एमिति किछि लिंक अछि जहाँ ए रहस्यर भेद खोलिबाकू सक्षम हबो। आमको एमिति किछि करियाकू पड़िबो दुर्जन सिंह जेमिति किछि जानि परिबो नहीं। सर मूनलाइट होटेल एक रेपुटेड होटेल।
ମୁଁ ଜାଣେ ଅରୁଣ, ମାତ୍ର ଏପରି ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାଧୀ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ବନେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ନଜର ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କହିଲେ ସଞ୍ଜିତ। ରଜତ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସ୍ପଟ୍ ଉପରୁ ପାଇଥିବା କାନଫୁଲଟି ବାହାର କରି ଦେଖିଲା। ସୁନାରେ ତିଆରି ଏକ ଡାଇମଣ୍ଡ ଉପରେ ହୀରା ପଥର ବସିଛି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଏହା ବରାଦ ଦେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ନିରେଖି ଜାଣିପାରିଲା ତାହା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଞ୍ଚନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମେଗା ଶୋରୁମ୍ ଏପରି ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। କ'ଣ ଭାବି ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଆଣି ଆଇଟମ୍ଟିକୁ ରଖି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ତା'ର ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଦିତିକୁ ଫୋନ୍ କରି କିଛି ଜଣେଇଲା। ସହରର ଏକ ନାମଜାଦା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ହୋଟେଲ VIP ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରୁମ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର 4 ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ଦମ୍ପତି ଆସି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାନେଜର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସିଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ପୁରୁଷ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ୍ୟା मैं मैनेजर के साथ बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं हूँ मैनेजर, कहला मैनेजर। हम इस होटल में रूम रिजर्व किया था, क्या हमको रूम मिलेगा? हमारा आदमी ने पहले एक काम किया था। देखिए, मैं हरजीत सिंह और ये मेरा वाइफ अमृता कौर, हमें दिल्ली में रहने वाले हैं। मैं अमूर नेशनल चैनल में चीफ एडिटर हूँ और ये मेरा वाइफ न्यूज़ एडिटर। भुवनेश्वर में हमारा एक रीजनल चैनल ओपन होगा 4 दिनों के बाद। शायद आपको मालूम होगा, जो प्रधानमंत्री इनागोरेशन करेंगे। हम अरेंजमेंट देखने के लिए भुवनेश्वर आए थे और ब्रह्मपुर में हमारा रीजनल ऑफिस सुपरविजन करेंगे। हमारा रूम रिजर्व है, कृपया हमें रूम दिखाइए। सर, रूम रिजर्व हो चुका है, आपका आदमी ये काम किया, आपका ID दिखाएगा। आपके लिए रूम नंबर 409 अलर्ट हुआ, जाइए, कही एक वेटर को साथी पठेला मैनेजर। होटेल बॉय साथी जाई रूम चाबी खोली कहला, रूम नंबर 10 विक्रम पर रिजर्व होइछि, डुप्लिकेट चाबी रखंतु, माने आजी आसीबे नहीं। मु अरुण सर को मध्य जणाई देछि, बोधे से ठीक समय आसी जिबे, आपनक सह साक्षात करिवे। रात्र 11टा पर सीसी कैमेरा ऑफ करदेवी, सेतेबेले आपण रूम को जाई जहा करिबा कथा करिवे, कही होटेल बॉय चलीगला। रूम भितर साजसज्जा बहुत सुंदर थिला। पंजाबी छद्मवेशरे रजत और पत्नी भूमिकार दीतिर अभिनय वास्तव में चमत्कार थिला। रजत हसी कहला, चमत्कार? कौन चमत्कार? पचारला अदिति। सत कहबाकू गले तुमे एक टिपिकल पंजाबी महिला भली देखा जाउछ। अदिति हसी कहला, तुमे मध्य तो सरदार भली देखा जाउछ। रूम पछपट थिबा कबाड़ खोली दीति देखिला एक बालकोनी अछि। रूम नंबर 10 टॉयलेटर भेंटिलेटर एक पार्श्व रही। अदिति निज स्टडी रूम रे बसी फोटो गुड़िक निरेखी देखुला। यही समय फोन रिंग है, उठाई देखिला शोभन बाबू। अंकल प्रणाम, कहला दीति। टेक केयर बेटा, वर्तमान मेंटली प्रस्तुत अच्छु केस लड़िया पाई, पचारे शोभन बाबू। अंकल आपण आशीर्वाद थिले मु निश्चय ए केस जिणीबी, कहला अदिति। शोभन सेपटू हसी कहले, बेटा मु निश्चित तू निश्चय ए केस रे कृतकार्य हेबु। तमे दुहे जेतिकी तथ्य पाइछ ताहा ए केस पाई बहुत सहायक हेब। आउ गोटे मुख्य काम रजत को करबाकू कहिछि, से करिवो। तू काली आदित्य को बेले आनिबार व्यवस्था कर। किंतु अंकल मोर रेजिस्ट्रेशन तो मेल को पठेई दिया जाइछि, कहले शोभन बाबू। हाँ, जहा दरकार से फाड़ी को बुझिबू, ता पाखकू जीवू नाही, कारण एणिकी तो उपरे सेमानक दृष्टि रहिबो। वर्तमान सुधा सेमाने पूरापूरी अज्ञ अछंती। मल्लिक को बाहर करी तू जेतेबेले ए केस लड़िबू समस्तक आखि तो उपरे रहिबो। सेमाने जानिबाकू चाहिबे तो पछरे किए अछंती, कारण तू संपूर्ण फ्रेश। एपरी अवस्था स्वाधीन भावे केस लड़ुचु बोली सेमाने विश्वास करिवेनी। तो पछरे किए मेजर फोर्स सेमाने निश्चय जानिबाकू चेष्टा करिवे। एणु परवर्ती शुणाणी पर्यंत सतर्क रहिबू। मने रख, तो पछरे आमे अछु, शत्रु आदौ न जाणु। कृष्ण मल्लिक को बाहर करी जेतेबेले तू कोर्ट को जणाइबू, तू आदित्यर वकील, सेमाने निश्चय तो उपरे कड़ा दृष्टि रखिबे। ठीक अछि अंकल। सेपटू फोन कटिगला। अदिति मेल खोली देखिला तार बार काउंसिल रेजिस्ट्रेशन नंबर। संगे संगे प्रस्तुत होला आदित्य पाखकू जीवा पाई। अदिति वर्तमान स्कूटी बदले संबित बाबूंको गाड़ी व्यवहार करुछि, कारण स्कूटी व्यवहार न करबाकू रजत कहिछि।
ଗାଡ଼ି ନେଇ ଅଦିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଜେଲ୍ ନିକଟରେ। ଜେଲରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସିଧା ଆଦିତ୍ୟ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜେଲର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିତି ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ କୋହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଅଦିତି। ଭାଇକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଭାଇ ତୁମ ଦୁଃଖ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଅଦିତିକୁ କୋଳାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ମୋ ଦିତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉ। ଅଦିତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏକ ଫର୍ମ ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ ବକାଲତ ନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଦିତି ତୁମର ଓକିଲ। ଓକିଲ ମଲ୍ଲିକକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି। ବାସ୍ ଭାଇ, ଆଉ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ। ଆଦିତ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଅଦିତି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବକାଲତ ନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରି କାଗଜଟା ଅଦିତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ଦିତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ଏ କେସ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଲଢ଼ିବୁ। ମୋର ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ତତେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହିଁ, ତୁମେ କହିପାର ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜଣେ ନୁହେଁ 4 ଜଣ ମୋ ପଛରେ ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଦ କରିବା ଯେପରି ସହଜ ନୁହେଁ। କେସ୍ ପରେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ପରେ ଟିକେ ରହି ଆଦିତ୍ୟକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଯିବି। ତୁମ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବି। ଜମା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବ। ବେଲ୍ ହିୟରିଂ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। ସେଦିନ ହିଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାଲି ଯେମିତି ଏହା ହେବ। କହି ଭାଇ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଅଦିତି ଚାଲିଗଲା କୋର୍ଟକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଶେଫାଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହୋଇ କୋର୍ଟ ପାଖେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ମେଗା ଶୋରୁମ୍ କାଞ୍ଚନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଇନାମେଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଗହଣା ଏଠାରେ ବରାଦ ଦେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋରୁମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଓ ହୀରାର ଗହଣା ଶୋକେସରେ ରହି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥାଏ। ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଉପର ମହଲା ଦୋକାନ ୱାର୍କସପ୍, ସେଠାରେ କାରିଗରମାନେ ଗହଣା ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳକୁ ରଜତ ପ୍ରବେଶ କଲା ଶୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ମୁହଁରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢ଼ି। ହଠାତ୍ କେହି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ରଜତ ସିଧା ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖି ମ୍ୟାନେଜର ପଚାରିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ରଜତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, କିଣିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସରୁ ଆସିଛି କହି ଏକ ଆଇଡି ଦେଖାଇଲା। ପୋଲିସ ନାଁ ଶୁଣି ମ୍ୟାନେଜର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି? ରଜତ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ରିଲାଏନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। କହି ପାଇଥିବା କାନଫୁଲଟି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଛି? ମ୍ୟାନେଜର ଫୁଲଟି ନେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ଗ୍ଲାସରେ ଦେଖି କହିଲା, ସାର୍ ଏହି ଜିନିଷ ଆମର ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏହା କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପଚାରିଲା ରଜତ। ସାର୍ ଏଥିରେ ଆମର ଏକ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ସେ ନମ୍ବର ଦେଖି କହୁଛି। ତେବେ ସାର୍ କିଛି ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର? ହଁ, ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍। ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେଠାରୁ ଏହା ମିଳିଛି କହିଲା ରଜତ। ମ୍ୟାନେଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ସମୟ ଦେଖି କହିଲା, ସାର୍ ମିଳିଗଲା। 17 ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଏହାର ରସିଦ ନିଖିଲ ସେନଗୁପ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ନାମରେ ହୋଇଛି। ରଜତ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରଜତ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ଶୋଭନ ବାବୁ ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ। କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ହଁ ବାବା, ଜିନିଷଟିର ରସିଦ ନିଖିଲ ସେନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ନାମରେ ହୋଇଛି। ଫୁଲରେ ହୀରା ପଥରରେ ଆର୍ଏସ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମାନେ ଏହା ରିଏଲ, କହିଲା ରଜତ। ତେବେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରିୟା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା କହିଲେ ଶୋଭନ। ହଁ, ରିୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବାକି ରହିଲା ଚାକୁରେ ଥିବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦିତ୍ୟର ଫିଙ୍ଗର ସହ ଅନ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏ କେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କାରଣ ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର ତାଙ୍କର, ପୋଲିସ ତାଙ୍କର, ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାଙ୍କର। ଏଣୁ ସେମାନେ ଏତେଟା ସତର୍କ ନଥିବେ କହିଲା ରଜତ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିକ୍ରମ କିମ୍ବା ରିୟା ସହ ଦୁର୍ଜନ କ'ଣ କନେକ୍ସନ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ଏ ଭିତରେ ଅଛି? ସଞ୍ଜିତକୁ ଦୁର୍ଜନ ପୂରା କୁଣ୍ଡଳୀ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି, କହିଲେ ଶୋଭନ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଅଦିତି କୋର୍ଟ ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟର ବେଲ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛି। ଶେଫାଳୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ଖବର ମୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଅଦିତି ଓ ଶେଫାଳୀ ଉଭୟ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାଲି ବେଲ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ, କହିଲା ରଜତ। ମୁଁ ସୁଧୀରଙ୍କୁ
ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ କହିଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହୋଇଯିବ କହିଲେ ଶୋଭନ। ବାବା, ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିବି। ଅଦିତିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନାଲିସିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେବ। ପୋଲିସ କିପରି ଭୁଲ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବି କହିଲା ରଜତ। ଆଜି ଆଦିତ୍ୟର ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ହିଅରିଂ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଦିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସମାପନ କରି ମାନସିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମିତାଲି ଦେବୀ ଆସି କହିଲେ, ଦିତି, ପୁରୋହିତ ଆସିଗଲେଣି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି? ହଁ ମା, ବାବା ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁ ଆସିଲେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଦିତି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉପରେ। ଆଦିତ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଦିତ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହାପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ପୁରୋହିତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଦିତି କହିଲା, ମାମା, ମାଙ୍କ ପାଖେ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ହଠାତ୍ ଅଦିତିର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ରଜତ। ହ୍ୟାଲୋ ରଜତ ଭାଇ। ଦିତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲଣି? ହଁ ରଜତ ଭାଇ, ତୁମେ ଆସିବନି? ଦିତି, ଚ୍ୟାନେଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସବୁ ତୁମ ପାଖେ ଅଛି। ଭାଉଜ ତୁମକୁ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଥିବେ। ହଁ ରଜତ ଭାଇ, ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତୁମକୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ରହିବେ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ସାହସ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ। ମନେ ରଖ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅଭିଜ୍ଞ। ତା ନିକଟରେ ତୁମେ ଅଦିତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଏକ ବାଘୁଣୀ ପାଲଟି ଯିବ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ରଜତ। ଠିକ୍ 9:30ରେ ଅଦିତି ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖିଲା ଶେଫାଳୀ ଦେବୀ ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଶେଫାଳୀ ଦେବୀ ହସି ଇସାରା ଦେଇ ତାକୁ କିଛି କହିଲେ। ଠିକ୍ 10:30ରେ ଆଦିତ୍ୟର ବେଲ୍ ଉପରେ ହିଅରିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଦିତି ଦେଖିଲା ଶେଫାଳୀ ଦେବୀ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରୁଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଯେପରି ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଜ୍ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଶୁକ୍ଳା ବାବୁ, ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ କିଛି କହିବେ? ୟେସ୍ ୟୋର ଅନର। ଆସନରୁ ଉଠି କହିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶୁକ୍ଳା। ଆଦିତ୍ୟ ଭଳି ଏକ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ। ବେଲ୍ ମିଳିଲେ ସେ ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ଅପରାଧ କରିପାରେ। ଏଣୁ ବେଲ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ। ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର ଅଦିତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଜଜ୍। ଅଦିତି ଆସନରୁ ଉଠି କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତେବେ ସେ ବରଂ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏକ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ଅଭିଧାନ ଗୋଟେ ରେଫର କରି ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ କୁହାଯାଏ। ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ କହି ସରକାରୀ ଓକିଲ କୋର୍ଟର ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳା ବାବୁ, ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କହିଲେ ଜଜ୍। ସରି ୟୋର ଅନର, କହିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶୁକ୍ଳା ବାବୁ। ଅଦିତି ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରି କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ପିଛଲା ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୟେସ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍, କହିଲେ ଜଜ୍। ଫାଇଲ ଖୋଲି କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରି ଜଜ୍କୁ ଦେଖାଇ ଅଦିତି କହିଲା, ୟୋର ଅନର, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। 3ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ପାଇଥିବା ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲଗାତାର 4 ବର୍ଷ ଧରି। ପୁଣି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ତାଙ୍କ ବିଟେକ୍ ସମୟର ଡିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଶେଷରେ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ କହିଲା, ଏହା ଖଡ଼ଗପୁର IIT ତରଫରୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ବିଟେକ୍ ଓ PhD କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ଏକ କ୍ରିମିନାଲ ରୂପେ ସଜାଇ ଦିଆଗଲା ଅଦାଲତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ୟୋର ଅନର। ଜଜ୍ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି କହିଲେ, ଅଦାଲତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଯେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପିଛଲା ରେକର୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଶୁକ୍ଳ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ନୋ କମେଣ୍ଟ ୟୋର ଅନର, କହିଲେ ଶୁକ୍ଳ ବାବୁ। ଶେଷରେ ଜଜ୍ ନିଜ ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅତୀତ ଚରିତ୍ରକୁ ନଜରରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ମକଦ୍ଦମା ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଦାଲତର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଓ ଦ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ଅଦିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲା।
କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ। ବୁଲି ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଶେଫାଳି ଦେବୀ, ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ। ଦିଦି କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଅଦିତି। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଜସ୍ର ଲୁହ। ଶେଫାଳି ଅଦିତିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଚାଲ ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ଆସିବୁ। ଜେଲ୍ ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସିଧା ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଦିତି। ବାବା ଚାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିବା, କହିଲା ଅଦିତି। ସମ୍ବିତ ବାବୁ କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାହିଁରେ ମା, ତୁ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣେ। ଏଠି ତାହା ସହ ମୁଁ ମିଶିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, କହି ଜେଲରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଅଦିତି। ଜେଲରଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲା। ଅଦିତିକୁ ଅଫିସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ନିଜେ ଜେଲର ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟକୁ, କହିଲେ ଜେଲର। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଥିଲି। ଜେଲରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ, କହିଲେ ଜେଲର। ଅଦିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିନି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ବାହାରେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ସିଧା ଯାଇ ଯେମିତି ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଛି, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ, ତୁ ନିଜକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରି ରଖିଛୁ ବାପା, ତତେ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ। ଅଦିତି କହିଲା, ବାବା, ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ତାଙ୍କ ହେୟାର ମେକଅପ୍ କରିଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା, ନଚେତ୍ ମାମା ଭାଇଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣେ ମିତାଲି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଦୁର୍ଗା ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଜଳୁଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବାର ଶୁଣାଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ବିତ ଓ ଅଦିତି ଆଦିତ୍ୟ ସହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆଦିତ୍ୟ ଡାକିଲା, ମାମା। ମୁହଁ ବୁଲାଇ ମିତାଲି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନୟନ ପିତୁଳା ଡାକୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଆଦିତ୍ୟକୁ କୋଳେଇ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ମୋ ଧନ, ଏପରି କ'ଣ ହେଲା ରେ? ତୁ ଏପରି କ'ଣ ନିଜକୁ କରିଛୁ? ମାମା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ମୋ ଦିତି ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗା ଦିତି ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ସେ। ଟିକେ ରହି କହିଲା, ମାମା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମ ହାତ ପରସା ଖାଇନାହିଁ। ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ମିତାଲି କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସେ। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କରି ଦେଉଛି। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୁଃଖରେ ଛାଇ ହୋଇଥିବା ପରିବାରରେ ଖୁସି ଲେଉଟିଛି। ସେ ଦିନ ରାତ୍ର 10ଟା ସମୟରେ କଲ୍ ବେଲ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଦିତି ଆସି ଦେଖିଲା ବାହାରେ ରଜତ। ଆରେ ରଜତ ଭାଇ, ଆସ ଭିତରକୁ। ରଜତ ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ। ଅଦିତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ରଜତର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ 4 ମହାଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଜତ ଭାଇ ଜଣେ। ସେ ବାବାଙ୍କ ଛାତ୍ର। ବାବା ବିଜେପିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଏଣୁ ଜାଣିନାହଁ। ଆଦିତ୍ୟ ରଜତକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଜତ ଭାଇ। ରଜତ ହସି କହିଲା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଅଦିତି ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ନାଇଁ ରଜତ ଭାଇ, ଟ୍ରେନରେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ଯଦି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତି? ଅଦିତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ, ରଜତ ଭାଇ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସଦା ଋଣୀ ରହିବା। ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଏମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ମିତାଲି ଦେବୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ରଜତ ଅଦିତି ସହ କଥା ହେଉଛି। ଆରେ ରଜତ, କେତେବେଳେ ଆସିଲ ବାପା? ମାଉସୀ, ଏବେ ତ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ବେଲ୍ ପାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି, ମୋ ମନ କାମରେ ଆଦୌ ଲାଗିଲାନି। ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଲି। ବହୁତ କାମ ଅଛି। କାଲି ଫେର୍ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଲି ମୋତେ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଗପ ଲମ୍ବଉଛି। ଲାଜେଇ ଯାଇ ଅଦିତି କହିଲା, ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ତୁମର। ତୁମେ ତ ମାମାଙ୍କ ଲାଡ୍ଲା। ଏ ଲାଲି ବସିବାକୁ କହିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିମାନ କାହିଁକି? ମିତାଲି ହସି ଅଦିତିକୁ କହିଲେ, ତୁ ଜମାରୁ ବଦଳି ନାହୁଁ। ଆସ ବାପା, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସ। ଅଦିତି ଟିକେ ମଜା ନେବାକୁ କହିଲା, ମାମା, ରଜତ ଭାଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ। କ'ଣ କହୁଥିଲି? ପଚାରିଲା ରଜତ। ମାମା, ରଜତ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖେ ହାଜର କରିବେ, ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ କହିବ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ଓ ତୁମ ହାତରନ୍ଧା ଖାନା ଖାଇବେ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛୁ ରଜତ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ହଁ ମାଉସୀ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଜତ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅଦିତି କଫି କପ୍ ଆଣି ରଜତକୁ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଗରମ ଗରମ କଫି ରଜତ ଭାଇ।
ରଜତ କପ୍ଟି ଅଦିତି ହାତରୁ ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ଗରମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିତି ହାତରୁ ନେଲେ ତାହା ଗରମ ହୋଇଯିବ। କେମିତି? ଆଖି ନଚାଇ ପଚାରିଲା ଅଦିତି। କାରଣ ଦିତି ଏକ ପ୍ରଜାତି ଯେ କି ସଦା ସର୍ବଦା ଗରମ ରହିଥାଏ କହିଲା ରଜତ। କ'ଣ କହିଲ? କହି ରଜତର ନାକ ମୋଡ଼ିଦେଲା ଅଦିତି। ଆରେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନୁହେଁ। ଏତେଟା ଗୁପ୍ସା କାହିଁ ପାଇଁକି? ରଜତ ଟିକେ ଗେହ୍ଲେ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ତେବେ ତୁମେ କାଲିର ଘଟଣା ଜାଣିଛ? କହିଲା ଅଦିତି। ଅଦିତି ହାତକୁ ଖାଲି କପ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ ରଜତ କହିଲା, ଆମ ଅଦିତିର ପ୍ରଥମ କେସ୍। ରଜତ ଖବର ପାଇବନି? ହଁ, ତେବେ ଦିଦି ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲା ଅଦିତି। ଏହି ସମୟରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ରଜତ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଝିଅଟିଏ। ସେ ରଜତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ରଜତ ଜାଣିଗଲା ଏ ନିଶ୍ଚୟ ନିରୁପମା। ଅଦିତି ଆସି ଦେଖିଲା, ଆରେ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସ। ରଜତକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ରଜତ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ନିରୁପମା ରଜତକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ରଜତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଦିତି ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଓ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ରଜତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଭାଉଜ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛି। ସମ୍ବିତ ସାର୍ଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଅଦିତିକୁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିଲି, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଦିତି ଓ ମୁଁ ମିଶି ଗୋପନରେ ତଦନ୍ତ କରି ବହୁ ତଥ୍ୟ ପାଇସାରିଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଫସାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏଣୁ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମ ଗୁରୁଜନ। ନିରୁପମା ଟିକେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ରଜତ ବାବୁ। କହି କହି ପରୋକ୍ଷରେ ସବୁ କହିଦେଲେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିତିଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ। ଭାଉଜ କହି ନିରୁପମାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଲା ଅଦିତି। ସେପଟେ ମିତାଲି ଦେବୀ ଦିତିକୁ ଡାକି ଡାକି ଆସି ଦେଖିଲେ ନିରୁପମାକୁ। ଆରେ ମା, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ନିରୁପମା ମିତାଲିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଆସିଲି। ଚାଲ ସବୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି, ଖାଇସାରିଲେ ରଜତ ଯିବେ। ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ କହି ମିତାଲି ଦେବୀ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି? ରଜତ ଭାଇ ଚାଲିଯିବେ କି? ପଚାରିଲା ନିରୁପମା। ହଁ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ଇନାଗୁରେସନ୍ 2 ଦିନ ପରେ ହେବ। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ଅଦିତି। ଆରେ ନିରୁ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ନିରୁପମା ବୁଲି ଦେଖିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଆଦି କେମିତି ଅଛ? ଅଦିତି ରଜତକୁ ଠାରି କିଛି ଇସାରା ଦେଲା। ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିରୁ ଏକ ଅପରାଧୀକୁ ପଚାରୁଛ କେମିତି ଅଛି? ଆଉ ରହିଲା ମୋର କ'ଣ? ମାନ ଗଲା, ଇଜ୍ଜତ ଗଲା, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଯେ ତୁମକୁ କହିବି? ଆଦିତ୍ୟକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ନିରୁପମା କହିଲା, କିଏ କ'ଣ କହୁ, ମୁଁ ମୋ ଆଦିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ତୁମ ଦିତି ଅଛନ୍ତି, ରଜତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଚାଲ ଯିବା, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ନିରୁପମା। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ସ୍ନେହରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ବେଟା କାଲି ତୁ ଉପବାସରେ ଥିଲୁ। ନିରୁପମା ହସି କହିଲା, ବାବା ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ତୋ ବାବା ପରା କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା ଘରେ ଥିଲୁ। ହଁ ବାବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ପଠାଇଲି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମିତାଲି ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଦେଖି ନିରୁପମା ଯାଇ କହିଲା, ମାମା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେସବୁ କରିଦେଉଛି। ମିତାଲି ଦେବୀ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲେ, ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟି ମାନେ ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।